بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدر اسمال کچن میں سب کو خوش آمدید۔ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ چلو ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں سالن کی، پھر آپ کے ساتھ پشاور کا وزٹ شیئر کرتے ہیں۔ یہ لیے ہیں مسالے، یہ تھا مرغی کا مسالہ 1 چمچہ، 1 ٹی سپون، مرچ آدھا ٹی سپون، نمک حسب ذائقہ، زیرہ دھنیا آدھا ٹی سپون۔ یہ آدھا کلو بون لیس چکن لیا تھا، اس کو دھو کے خشک تو نہیں تھا لیکن دھو کے رکھ دیا تھا۔ ٹماٹر حسب ضرورت ڈالے، میں نے 2 عدد بڑے بڑے ڈالے تھے، پھر اس سے تھوڑے سے چھوڑ دیے۔ یہ آلو تھے 2 عدد درمیانی سائز کے، 2 عدد پیاز سے درمیانی سائز کے، اور 3 سے 4 شملہ مرچ تھے بڑے بڑے، اور ہرا دھنیا ٹیسٹ کے لیے ڈال دے تھوڑا سا۔ یہ 1 ہفتہ پہلے لائی تھی تو اب تھوڑا سا بیچاری باسی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی چلو یوز میں آ جاتی ہے، صاف نکال لیتی ہوں۔ یہ ہے آج ہمارا مینیو، بالکل سادہ سا۔ 1-2 سالن پڑے ہوئے تھے تو سوچا بچوں کے لیے آلو چکن اور شملہ مرچ کی سبزی بناؤں، تو اس بہانے سے بچے تھوڑی سی سبزی بھی کھا لیتے ہیں اور چلو مزہ بھی لے لیتے ہیں۔ ایک کڑھائی میں آئل ڈال دیا، جب وہ گرم ہو گیا فلیم نارمل رکھ کے دھیمی آنچ پہ پکائے۔ اگر زیادہ تیز پہ پکائیں گے تو پیاز بھی جل جائے گا اور چکن اور آلو بھی کچے رہ جاتے ہیں اور ٹائم بھی زیادہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ بار بار پھر پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو آئل میں نے سرسوں کا آئل لیا تھا، یہ سالن ساگ سے نہیں سبزی سے نکلا ہوا تھا، 1 دن پہلے جو بینگن فرائی کیے تھے اسی سے نکلا ہوا آئل تھا، وہ ڈال دیا۔ اس میں پیاز جب گرم ہو گیا پیاز ڈال دیا، زیادہ گرم نہیں کرنا، ہلکا گرم کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پکا ہوا آئل ہوتا ہے، تو اگر زیادہ گرم کریں گے تو یہ پھر جل جاتا ہے۔ اس میں پیاز ڈال دیے، رفلی کاٹتے، سلائس کاٹتے، جس طرح آپ کو پسند ہو چوپ کر لے۔ میں نے رفلی کاٹ لیے تھے۔ جب پیاز ہلکا سا گرم ہو گیا تو میں نے چکن ڈال دیا، اس کو 2 سے 3 چمچ چلا کے، پھر اس کے اوپر ٹماٹر، سبز مرچ 1 سے 2 عدد اور ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیا۔ اب اس کو اسی میں پکانا ہے، اس میں اب نمک اور زیرہ اور دھنیا ڈال دوں گی۔ اب اس کی باری ہے، اس لیے کہ وہ 1 پلیٹ میں تھے تو مشکل سے ڈل رہے تھے، تو میں نے چمچ کے اوپر ڈال دیا، پھر اس کے اوپر ہلکا سا پانی ڈال دیا، مکس کیا، اس لیے کہ جب چکن اسی چیز میں بن جاتا ہے نا، پیاز اور ٹماٹر میں پک جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ چکن ہے نہیں گیا دیسی، کہ اس زمانے میں اگر ہے بھی تو بڑے مشکل سے ملتے ہیں، تو بس اسی سے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں پانی ڈال دیا، اوئے ہوئے وہ ڈالنا بھول گئی تھی نا، اب اس کو ویڈیو بناتے ہوئے بھی میں بھول گئی ہوں۔ تقریباً 3 سے 4 منٹ جب اس کا ڈھکن ہٹا دیا تو یہ ٹماٹر تقریباً آدھے گل گئے تھے، لیکن زیادہ نہیں گلائے تھے میں نے۔ اب اس میں مسالے ڈال دیے تھے، وہ میرے خیال میں وہ زیرے دھنیا کا جو کلپ تھا وہ مس ہو گیا تھا، سوری جی اس کے لیے، وہ اس سے پہلے میں نے ڈالے تھے۔ اب ہلدی اور مرغ کا مسالہ جو ہوتا ہے، مرغی مسالہ، چاہے آپ ڈبے والا یوز کریں، نارمل آپ کے پاس جو بھی مسالہ ہو کسی بھی طریقے کا، چاہے اس میں تکہ مسالہ بھی آ جاتا ہے، اس میں کوفتوں کا مسالہ بھی آ جاتا ہے، کڑھائی کا بھی آ جاتا ہے۔ میرے پاس مرغی کا مسالہ ہے، میں پنڈی سے لائی ہوں، بڑے مزے کا مسالہ ہے۔ لوگ اپنا بناتے ہیں جس کے پاس سے ہم لاتے ہیں تو اس کے مسالے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد، اس کو بھون لے 8 سے 10 منٹ یا 12 منٹ بھوننے کے بعد میں نے پانی ڈال دیا، 1.5 کپ ڈالے، 2 کپ، جتنا آپ کو ضرورت ہو ریکوائرڈ ڈال دے، زیادہ نہیں ڈالنا کہ پھر اتنی لسی بنے کہ وہ پکے نہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے حساب سے پانی ڈالے، اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا۔ میرے چولہے کو بالکل بار بار کہہ رہے ہوں نہ دیکھیں۔ اب یہ تقریباً 20 منٹ بعد تیار ہے، لیکن آلو تھوڑا سا سخت تھا۔ اس دفعہ ہمارے آلو تھوڑے سے سخت آئے ہیں، لیکن ہیں بڑے ٹیسٹی، نمکین سے آلو ہیں۔ کبھی کبھی تو اتنی میٹھے آ جاتے ہیں، اس لگتے ہیں حلوہ بنانے کے قابل ہے۔ تھوڑے سے سخت ہے، بارشوں کے موسم کی وجہ سے یا کسی اور ملک سے آئے ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پکانے میں، لیکن ہیں بڑے ٹیسٹی۔ تو اس لیے اس کو دوبارہ آدھا کپ پانی ڈال کے رکھ دیا، اور وہ کلپ بھی نہیں آئے درمیان میں۔ اب جب آلو گل گیا تو شملہ مرچ ڈال دیے، اب اس کو دم پہ رکھ دوں گی، اور انشاءاللہ جب کھانے کا ٹائم ہوگا پھر آپ کے ساتھ ملوں گی۔ یہ لے بھئی ہمارا کھانا تیار۔ دوبارہ اس کو فلیم آن کر کے چولہے پہ رکھ دیا تھا،
یہ پک گیا تھا، لیکن گرم کرنا بھی اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کرنا تھا تاکہ زیادہ روکھا روکھا بھی نہ ہو اور زیادہ نرم بھی نہ ہو۔ اور یہ تھی فرائی بھنڈی ساتھ میں بنائی تھی، اور پھر سے فرائی بینگن، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو بہت پسند ہے، تو 1-2 دن کا شوق تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب کہتے کہ اب نہیں، اب ہفتے میں 1 دفعہ بنانے ہیں۔ تو یہ فرائی بھنڈی وہی مسالہ، وہی بینگن، وہی بھنڈی، اسی طریقے کا مسالہ تھا، وہی جو اس سے پہلے ویڈیو میں شیئر کی تھی، اسی سے آپ بنائے، بہت مزے کے آتے ہیں۔ اب ہم روانہ ہو گئے گھر سے، اسلام آباد سے پشاور۔ میری بیٹی کو پشاور دیکھنے کا شوق تھا، میں بھی 10-12 سال پہلے گئی تھی، اب دل کر رہا تھا کہ جائے دیکھ لے۔ ہم نے پشاور جانا تھا، کچھ تھوڑی بہت شاپنگ بھی کر لی، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ بہت زبردست علاقہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے یہ۔ اس کی نام تو مجھے نہیں آتے، لیکن جو مشہور جگہ کی انہی کی ویڈیو بن رہی ہے۔ باقی ہمیں تو صرف قلعہ بالا حصار اور مسجد بابا خان اسی کے نام آتے ہیں، باقی یہ جو نیشنل ان کا جو ہے، اور ہائی کورٹ ہے، اور اسمبلی، گورنر ہاؤس، سارے سامنے آ رہے تھے، تو وہ بس اسی کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ یہ تو اس وقت میرے خیال میں ابھی ہم موٹر وے پہ ہے، اسلام آباد سے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے موٹر وے، اب 4 تک نہیں، سوری، یار حسین تک ہم پہنچ گئے۔ موٹر وے والے بھی ساتھ میں کھڑے ہیں۔ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے، ہم اپنے علاقے سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ بڑی گرینری تھی، ہمارے علاقہ بہت گرین ہے، گرینری بہت زیادہ تھی، اتنے زیادہ گنے تھے اور پیچ کے باغات تھے، بہت زبردست۔ اور ابھی اس پہ وہ پھول نکلنے، ہلکے ہلکے وہ پتے اور پھول وغیرہ نکلنے شروع ہوئے۔ یہ پیچ کے تھے، نہیں سوری، وہ دوسرے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، خوبانی اور الوچے، اور اس کا جو خوبانی کی طرح ایک اور ہوتا ہے، اس کی پودے تھے، اس پہ پھول نکلنے شروع ہو گئے تھے۔ اتنا مزہ، اتنے اچھے لگ رہے تھے، اتنا گرینلی۔ ہم تو اپنے گاؤں تک جاتے ہیں، یہی رستہ تو ہمیں یاد پڑ گیا ہے کہ یہ ہمارا رستہ ہے، لیکن جب اس سے آگے نکلے تو بہت مزہ آیا، اس لیے کہ ہم تو پتہ نہیں کب پشاور گئے تھے، اب جانا ہوا تو پتہ چلا کہ بھئی ہمارا علاقہ تو اتنا خوبصورت ہے۔ تو وہاں اتنے گنے تھے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اتر کے جا کے وہ جو جہاں پہ گڑ بنتا ہے وہیں سے میں گڑ لے کے آتی، اور بیٹی سے کہا بھی تھا اس کے پاپا نے کہ آپ کو دکھانی ہے کہ گڑ کیسی بنتی ہے، لیکن ہمیں نظر کچھ 1-2 دفعہ جگہ آئی جہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے۔ موٹر وے M1 سے ہم نکل رہے اس وقت، کہ یہ کیا کہتے جہاں گڑ بن رہا تھا وہ جگہ تو ہم نے دکھائی، لیکن وہ صرف 1-2 جگہ بن رہی تھی، باقی جگہ نہیں تھی۔ تو اگر زیادہ ہوتی تو ہم بچی کو لے کے جاتے، اس کو دکھاتے، لیکن بس ٹائم بھی کم تھا اور موسم بھی بہت زبردست تھا۔ لیکن ہمارے لیے مشکل یہ تھی موسم کی وجہ سے کہ ہم بہت عرصے بعد جا رہے تھے اور موسم بارش کا تھا، تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا ہمارے ساتھ، وہاں اتنی بارش 2 سے 3 گھنٹے تو ہم بڑے آرام سے ہم نے ادھر ادھر ہو کے شاپنگ کر لی، لیکن پھر جو بارش شروع ہوئی تو پتہ نہیں، وہ گھٹنوں تک ہمارے کپڑے، عبایا اور چادریں، امبریلا کے ساتھ ہی ہم سارے کپڑے ہمارے گیلے ہوئے تھے، بڑی عجیب سی حالت تھی، لیکن پھر بھی دل نہیں بھر رہا تھا، ہم صدر میں چل رہے تھے، اور ساتھ میں بارات کی گاڑیاں بھی جا رہی تھی، ایک آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ اتنے مزے پیارے بارات کی گاڑیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سجی ہوئی گاڑیاں۔ یہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، کون سی جگہ، پشاور ہے یا کچھ جو بھی انڈر پاس ہے وہاں پہنچ گئے۔ یہ کوئی ٹول پلازا ہے، یہاں سے گزر کے پھر ایک اور ٹول پلازا آ گیا چھوٹا سا، پھر اس کے بعد ہم پشاور پہنچ گئے۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن ہے ایک ٹول پلازا۔ یہ گورنمنٹ کا نہیں تھا لیکن تھا ایک جگہ، تو اب آ گئے۔ یہ ہے قلعہ بالا حصار، وہ میرے خیال میں درمیان میں کچھ مس ہو گیا۔ یہ ہے پشاور میں قلعہ بالا حصار۔ میری بیٹی کہہ رہی میں نے اندر جانا ہے، میں بھائی شاپنگ کرو، پھر آئندہ اگلے دفعہ آ کے قلعہ بالا حصار، اس لیے کہ صبح 7 بجے یہاں پہنچو تب تم قلعہ بالا حصار جاؤ گی۔ یہ ہے BRT ان لوگوں کا، بڑا مزے سے سجایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا میٹرو اچھا ہے، لیکن نہیں بھائی، پشاور والوں نے بڑی اچھی طرح سجا کے رکھا ہوا ہے، صاف ستھرا پشاور، ایسی زبردست صاف ستھری روڈ، اور BRT بھی صاف ستھرا، اور بڑی زبردست ٹریفک، نہ کوئی اوورٹیک، نہ کوئی چیخ، نہ کوئی ہارنوں کی آواز، بڑے طریقے سے چل رہے تھے، پتہ نہیں جو بھی تھا لیکن طریقے سے چل رہے تھے۔ اب اوپر سے ہم BRT کے
पुल पे चढ़ गए, दूसरी तरफ जाना था, कपड़े लेने थे, शॉपिंग करने थे। ये हम आ गए एक बेसमेंट में, प्लाजे में एक बेसमेंट में दुकानें थी। हमने जो मेरी अम्मी लोग बाकी जो करते हैं पेशावर में शॉपिंग, उससे पूछा था। हमें नहीं पता था कि कहाँ क्या लेना है। बाकी तो सारे ब्रांडेड थे, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो प्लाज़ो में यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं फैंसी, बड़े प्यारे होते हैं और रीज़नेबल होते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए। ये सामने बड़ा सारा प्लाज़ा है, वो दूसरी साइड भी थे, लेकिन पहले यहाँ आ गए। तो चलो सोचा यहाँ चेक कर लेते, अगर कुछ मिल जाए हमें पसंद आ जाए। तो यहाँ पे हमने एक दो सूट पसंद कर लिए। फिर दूसरी साइड पे, रोड की दूसरी साइड पे ये है, यहाँ दरमियान में आ गई ये इस्लामिया कॉलेज। तो यहाँ हमारे घर के जिन लोगों ने पढ़ा था, यहाँ जो पढ़ाई की है, सबको बच्ची को कह रहे थे इसने पढ़ा है, उसने पढ़ा है, इसने फलाना ने, इसने। तो इनकी एक दो पिक्चर ले ली और वीडियो बना दी। इंशाल्लाह आइंदा आएंगे तो इनकी पूरी विज़िट कराएंगे। अगर मैं ना भी जा सकूँ तो बेटी जाएगी इंशाल्लाह अपने पापा के साथ, फिर आप सबको विज़िट कराएगी। हमने वहाँ पे 2-3 सूट ही लिए थे, अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। अब हम वहाँ से वापस आके इस्लामाबाद इंटरचेंज पे हम एंटर हो गए। अब जो कुछ लिया था, बहुत मज़े का सफ़र था, लेकिन बस रोडें बंद थी इसलिए तो हम थोड़ी तकलीफ़ हुई। ये लिपस्टिक ली है मिनीसो से, 18 नंबर की है, और ये मुझे मिली है 400 की। इसका शेड भी बड़ा अच्छा था और ग्लिटरी से था और सॉफ्ट था। ये लिया है मिनीसो से, ये मुझे मिला है 400 का। इसका बड़ा प्यारा शेड था। मेरे पास बहुत तो नहीं है, 4 से 6 लिपस्टिक है, लेकिन मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है और इसका शेड इतना अच्छा था। फिर अगले दिन मैंने घर में लगा के ट्राई किया था, बहुत सॉफ्ट था। और अगर किसी को ज़्यादा लगे ऊपर से वो स्टिक लगा ले तो बस हल्का हो जाता है, लेकिन था मज़े का। ये 400 का मिनीसो तो यहाँ भी है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए कि बाहर से आती है तो थोड़ी सी लोग जल्दी जल्दी ख़रीद लेते हैं। और ये मेरी बेटी ने लिए थे परफ्यूम डे टू डे से। अब मुझे नाम याद नहीं इसके नाम और वॉल्यूम क्या है, लेकिन लिए थे। वो भी आपके साथ इंशाल्लाह अगर किसी को पसंद आए और लेने हैं तो हम आपके साथ फिर इसके वो जो इसके लिख के होते हैं ना कोड और नंबर वगैरह, वो शेयर कर देंगे। इसके कोड जो होते हैं ना वो इसकी रसीद पे लिखे हुए थे। ये एक मेन का था और एक लड़की का है या वमन का है, उनका था। लेकिन उन्होंने मैंने कहा भाई मर्दों का क्यों ले रही थी, मर्दों वाली की स्मेल अच्छी है, तो ये उसने मेन का ले लिया था पहले, फिर दोबारा हमने ये दूसरा ले लिया। इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी दोनों की। तो आजकल मेरी बेटी को परफ्यूम का शौक़ चढ़ा हुआ है, बाकी मेकअप तो वो करती नहीं है। तो ये ले लिए थे और ये दुपट्टे 2 लिए थे सिंपल। ये एक बिल्कुल प्लेन वाइट दुपट्टा है, इसको जेकार्ड सिल्क कहते हैं या ग्रिप सिल्क कहते हैं। ये मुझे मिला था 600 का। और ये दूसरा भी मुझे पता था वहाँ मुझे महंगे मिले हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिए थे। मैं चलो आए हैं तो ले ले। फिर दिल में सोचा ये क्या किया, यहाँ तो इससे अच्छे मिल जाते, लेकिन फिर भी ले लिए। बस वो लाइट भी नहीं थी, बारिश भी थी, मुझे भी जल्दी थी, वो दुकानदार भी कह रहा था कि लाइट नहीं है, सोलर का भी वो ख़त्म हो गया, तो बस उसी वक्त ले लिए। जल्दी में निकल रही, बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत अजीब से गीले थे। और ये था मेरी बेटी का पहला सूट जो उसने अपनी पसंद से लिया है। ये आउटलुक है, ये बेसमेंट की दुकान है। मेरी भाई की शादी के लिए मेरी बहनें कह रही थी कि हमने भी यहाँ से शॉपिंग की थी। उस वक्त तो मैं नहीं गई थी, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम थे, तो अब वो इत्तेफाकन हमने वहाँ से ले लिए है सिल्क। ये तुर्की स्टाइल का है, इस पे बॉर्डर बना हुआ है, स्लीव्स इसके हल्के फुल्के काम के हैं, इस पे वो कढ़ाई सी हुई है, मशीन की है लेकिन है कढ़ाई। और ये इसके साथ ये जैकेट सा बना हुआ है, उस पे हल्का दबके का काम है। इसकी प्रिल बहुत ज़्यादा थी, नेचर भी, ये बॉर्डर भी है वो साटन का, और साथ में ये डोरी भी लगी हुई है 2 किस्म की। और इसका ये बहुत ज़बरदस्त है, विस्कोट कहते हैं या जैकेट कहते हैं, जो भी, बहुत मज़े का है। इसका काम बड़ा साफ़ सुथरा था, गले पे हल्का सा काम था। और ये है इसके स्लीव्स, इतने मज़े के थे कि, और सस्ता रीज़नेबल भी था। 5000 का मिला है ये हमें दुपट्टे के बग़ैर। यहाँ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फिर तो हमें अच्छा मिला है। हमने बहुत ज़्यादा उसके साथ रीज़निंग की, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी फ़िक्स प्राइस है, तो बस सोचा चलो बच्ची को पसंद है तो ले लेते हैं। हमारे घर में शादी है, ये आपके साथ में एक एक चीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। घर में शादी आ रही है तो हमने पहले से बनाया हुआ है सब कुछ, लेकिन
हमारी तैयारी पहले से थी, लेकिन फिर भी बच्ची ने कहा नहीं सब ने यही कलर पहने। हमने तो अपनी पसंद से बनाए थे, लेकिन फिर पता चला कि ये कलर है तो दोबारा ले लिए। अब वो कपड़े साइड पे चले गए, बहुत तावान हो गया, खर्चा हो गया मेरा। अब इसके साथ ये पजामा या लेगिंग जो भी कहे, ये मेरी बेटी को ना आने वाला है ना पहनने वाला है। इससे मैं इसके जो स्लीव्स इसके आधे है आधे नहीं है, वो 1/3 पे है, तो मैं इसके पांचों से उसके लिए स्लीव्स बनाऊंगी, इसलिए कि वो बिल्कुल वो बारीक वाले नहीं पहनती। और ये दुपट्टा है, हल्का सा छोटा सा दुपट्टा है, ये बॉर्डर है उसका, पेच लगा हुआ है और उस पर बोटियाँ बनी हुई है दुपट्टे पे, बड़ी प्यारी प्यारी बोटियाँ थी। और इसका कपड़ा बड़ा मुलायम है, नरम है। उसके पापा बार बार उसको नरम ले लो नरम ले लो, ये जो भारी भारी होते हो कहते ये तो सख्त है, इसको देख देख के मुझे कुछ हो रहा है। बाप बेटी की पसंद है और बड़ी अच्छी चीज़ ली है। ये फ़्राक है वो कलियों वाला, मेरे ख्याल में पता नहीं कितनी 30 से 35 कलियाँ हैं इसमें, वो छोटी छोटी पतली वाली। और ये मिक्सी फ़्राक है और साथ में इसमें भी ये पेच लगा हुआ है, बॉर्डर या अटैच किया हुआ है, लेकिन उसको पसंद था बच्ची का तो हमने ले लिया। लेकिन मुझे तो दूसरा पसंद था, लेकिन वो कह रही थी नहीं औरतों का है, मैंने लड़कियों वाला लेना है। ये हल्का सा गले पे पेच लगा हुआ है, उस पर मोतियाँ लगी हुई हैं। ये स्लीव्स हैं, बिल्कुल सादी सी है, लेकिन इस पे भी यही बॉर्डर और ये बोटी मोटी बनी हुई है। और साथ में दुपट्टा, ये आपको अब मैं दिखा रही हूँ। इसे पूरा इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि दूसरी साइड पे सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो दरवाज़ा बंद किया, उसके बगैर भी उसके बावजूद भी इस तरह नज़र आ रहा था। और ये हमने वहाँ से सूट मैंने अपने ले लिए, ये थे मरीने का सूट, उसके साथ पश्मीना शॉल, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट है, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे वैसे सर्दियों के कपड़े नहीं पसंद, लेकिन जिस दुकान से लिए हैं इनके कपड़े बहुत अच्छे होते, इसलिए रिस्क ले लिया, चलो ले लेती हूँ। एक मेहंदी कलर का सूट ले लिया और एक ये ग्रे कलर का ले लिया, एक्वा ग्रे है। ये कमीज़ शर्ट, ये चादर पश्मीने की, और ये 4-4 हज़ार का सूट मुझे मिला है। और साथ में ये शलवार, और ये मेरी बेटी का है ग्रीन, ये उसका शर्ट, और साथ में ग्रीन चादर कंट्रास्ट में और फिरोज़ी कंट्रास्ट में उसका ट्राउज़र है। लेकिन इसका कपड़ा इतना नरम है तो मुझे बहुत पसंद आए, तो हमने ये ले लिए। इससे अक्सर हम अपने लिए तो खैर मैंने नहीं मंगवाए, ये है इसके लोन का सूट, एक मैंने अपने लिए लोन का ले लिया। 2 पीस है, दुपट्टा और शर्ट। ये शर्ट है बिल्कुल ऑल ओवर प्रिंट का, और ये दुपट्टा है उस पर ब्लैक प्रिंट हुआ है, लेकिन ये ना जाने वाला प्रिंट है। और मेरे मरीने के सूटों की भी कमीज़ें ऑल ओवर प्रिंट की है। और ये हैं, एक मैंने अपने लिए वो क्या कहते हैं काटराई मरीना ले लिया, और एक बेटी के लिए ब्लैक उसका है, और ये हल्का मेहंदी रंग मेरा है। ये हमें 2-2 हज़ार का तकरीबन मिला है। बता इसलिए रही अगर किसी ने लेना है तक उसको पता हो। मैंने सारे सूट ये तकरीबन 19,000 के आए थे। ये 3 मरीने के सूट थे ऑल ओवर प्रिंट वाले, बड़े व मोटे वाले, ये 2 सादा थे और एक लोन का था। बहुत नरम, बहुत अच्छा कपड़ा है। अगर आप लोग भी जाए तो वहाँ से अगर चाहे तो फिर मैं एड्रेस दे सकती हूँ। वैसे इनका फेसबुक पे भी आता है, मैं शेयर कर लूँगी। और ये सारी हमारी शॉपिंग थी, आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह शादी आ रही है, जो भी सामने आएगा आपका शादी की वीडियो होगी, उनकी शॉपिंग की, या गांव जाऊंगी दुल्हन के कमरे की, उसकी जहेज़ सामान की। एक ही घर में शादी है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो हमारा पेशावर जाने का शौक़ पूरा हो गया और आप लोगों के साथ ये शेयर किया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करें। और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। और शुक्र अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई, और भी अल्लाह बरसाए रहमत की बारिश। और अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे, हम सब के बच्चों को कामयाबियाँ दे। माँ बाप को, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे अब वो अपने माँ बाप हो, वो दोनों ही माँ बाप होते हैं। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, और बच्चों पे भी, छोटे छोटे बच्चों के जो माँ बाप उनका भी साया सलामत रखे। और अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबियाँ अता करे, हमें भी दुआओं में याद करे। और अल्लाह ताला सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह